பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குரு சிஷ்ய உறவு. அரைகுறை கர்வம், முழுமை வினயம். அரைகுறை படிப்பாளிகள் தான் வித்யா கர்வம் கொண்டாடிக் கொள்வது. பூரணமாக கற்றறிந்தவர்கள் கர்வம் என்னவென்றே தெரியாமல் எளிமையாகவும் பணிவாகவும் தான் இருப்பார்கள். நிறைகுடம் தழும்பாது. பர்த்ருஹரி ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்கிறது. நீதி சதகம் 8. யதா கிஞ்சித் ஞோஹம் த்விப இவமதாந்தகா சமபவம் ததா சர்வஜ்ஞோ அஸ்மீத்யபவத் அவலிப்தம் மம மனஹா. யதா கிஞ்சித் கிஞ்சித் பூதஜன சகாசாதவகதம் ததா மூர்கோ அஸ்மீதி ஜ்வர இவ மதோ மே வியபகதஹா. தம்மையே வைத்து சொல்லிக் கொள்கிறார். ஏதோ கொஞ்சம் தெரிந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் கிஞ்சிஜனாக, அதாவது சிற்றறிவினனாக இருந்த நான் மதம் பிடித்த யானை மாதிரி நானே சர்வஜன், அனைத்தறிவினன் என்று கர்வப்பட்டு கொண்டிருந்தேன். அப்புறம் நல்ல அறிவாளிகளுடைய சத்சங்கம் கிடைத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலும் மேலும் தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் நான் ஒன்றும் தெரியாத மூர்கன் என்ற நல்லறிவு உண்டாயிற்று. ஜுவரமாக என்னை பிடித்திருந்த மதமும் கர்வமும் போச்சு என்று சொல்கிறார். ஆச்சாரியால் பிரயோகிக்கும் அதே மூர்க சப்தம் என்பதை கவனிக்கணும். அந்த ரிஷி திருப்தராக இருந்த ஜுவரம் போய் வித்யா கர்வம் போனதோடு குலகர்வமும் போய் தாம் பிராமணன், ராஜா, க்ஷத்ரியன் என்பதையும் பொருட்படுத்தாமல் அஜாத் சத்ருவிடம் உபதேசிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். இப்படி வழக்கமே இல்லையே என்று முதலில் சம்பிரதாயத்தை மதித்து சொன்ன அஜாத்த சத்ரு அப்புறம் அவருக்கு இருந்த ஆர்வத்தை பார்த்து உபதேசம் கொடுக்கிறார். வாய் வார்த்தையாய் மட்டுமில்லாமல் ஒரு நாடகம் மாதிரியே பண்ணி காட்டி. இந்த ரீதியிலேயே இன்னொரு கதை கூட இருக்கிறது. பிரவாகணர் என்று ராஜரிஷி அவர்கிட்டே போய் கர்வபங்கப்பட்டு கொண்டு ஸ்வேதகேது அப்பா கிட்டே திரும்பி வந்து குமுறினான் என்று சொன்னேன் இல்லையும். அதைத் தொடர்ந்து அப்பாக்காரர் பிள்ளையாட்டம் மாதிரி கோபப்படாமல் ராஜாவுக்கு தெரிந்தது தனக்கு தெரியவில்லை என்றால் உடனே அவன்கிட்டே ஓடிப்போய் அதை தானும் கற்றுக்கொள்வதுதானே செய்ய வேண்டியது என்று நினைக்கிறார். குருவாக இருந்தவர் பிராமண ரிஷி க்ஷத்ரியனிடம் சிஷ்யனாவதற்கு ரெடியாக இருக்கிறார். பிள்ளையிடம் சரி நாம அங்கே போய் சிஷ்யாளாயிருந்து கத்துப்போம் வா என்கிறார். பிள்ளை சத் வித்யில் இருந்த ஆர்வத்தினால் தனக்கு தெரியாத வித்யை தெரிந்தவரிடம் போய் கற்றுக்கொள்கிறவன்தான். இருந்தாலும் இளரத்தமா, அதனால் இங்கே தான் யாரிடம் மானபங்கப்பட்டோமோ அவரிடமே போய் கற்றுக்கொள்ளவாவது என்கிற ரோஷம் அவனுக்கு வந்துவிட்டது. அப்பாவிடம் நீயே போய்க்கோ என்று சொல்லி தான் போகாமல் நின்று விடுகிறான். அப்பாக்காரர் மானாபிமானம் பார்க்காமல் தான் மட்டும் போகிறார். பொதுவாக சொல்வது என்னவென்றால் வித்யார்த்தி என்று மாணவனுக்கு பெயர் சொல்வதற்கு காரணம் வித்யையே அர்த்தமாக, அதாவது கல்வியையே செல்வமாக நினைத்து
அவன் மேலும் மேலும் பல விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டு அந்த சொத்தை சேர்த்து கொள்ள வேண்டியவன் என்பதுதான். அதே மாதிரி அவன்தான் தர்ப்பம் என்கிற கர்வகுணம் இல்லாத வினயத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தி சொல்வது. இதனால் வினீதன் என்றே அவனுக்கு ஒரு பெயர் சொல்வது. ஆனால் இங்கேயோ சிஷ்ய பிராயத்தில் உள்ள ஸ்வேதகேது ஒரே முறைப்பாகவும் அந்த முறைப்பில் வித்யா கிரகணத்தில் கூட அலட்சியமாகவும் இருக்க குரு ஸ்தானம் வகிக்கும் அவனுடைய அப்பாதான் வினீதராகவும் வித்யார்த்தியாகவும் இருக்கிறார். பிரவாகணரிடம் உத்தாலக ஆருடி போய் தமக்கு தெரியாத வித்யையில் உபதேசம் தரும்படி கேட்கிறார். பாலாகி விஷயமாக அஜாத்த சத்ரு பிராமணருக்கு க்ஷத்ரியர் உபதேசிக்கலாமா என்று யோசித்த மாதிரியே பிரவாகணரும் யோசிக்கிறார். அவரை இவர் பிரஸ் பண்ணி உபதேசம் பெற்றுக் கொள்கிறார் என்பதாக ஒரு குருவுக்கே தன்னை குறைத்து கொண்டாகிலும் தெரியாத வித்யையை ஸ்வீகரிக்கும் வினயம் இருந்ததை உபனிஷத் தெரிவிக்கிறது. புத்தாலக ஆருணியுடைய இந்த குணச்சிறப்புக்கு சாந்தோக்கியமே இன்னொரு எடுத்துக்காட்டும் கொடுக்கிறது. சாந்தோக்கியோபனிஷத் 5:11. மகாஸ்ரோத்ரியர் என்கப்படுகிற விசேஷமான வேத கல்வியில் தேர்ந்த 5 பேர். அவர்கள் ஆத்ம சம்பந்தமாக உத்தாலகரிடம் ஒரு விஷயம் தெரிந்து கொள்ளப் போகிறார்கள். அவர்களை பார்த்தவுடனேயே அவர், இவ்வளவு பெரியவாளுக்கே தெரியாத விஷயம்னா அது நமக்கும் தெரிஞ்சுதான் இருக்காது. அதனாலே எல்லாம் தெரிஞ்ச ராஜா அஸ்வபதி கிட்டே அவளை அழைச்சுண்டு போவோம். தெரியாததை அவ மட்டும் இல்லாம நாமும் தெரிஞ்சுப்போம் என்று எளிமையாக கபடமில்லாமல் நினைக்கிறார். அப்படியே எல்லாரும் போய் அடக்கத்தோடு வித்யையில் உள்ள ஆர்வத்தினால் தாங்கள் பிராமண சிரேஷ்டர்களாக இருந்த போதிலும் க்ஷத்ரியரான அஸ்வபதியிடம் உபதேசம் கேட்டுக்கொள்கிறார்கள். எதற்கு சொல்ல வந்தேன் என்றால், வழி சொல்லித் தருகிறவர் தாமே முதலில் சரியாக தெரிந்து கொண்டிருக்கணும். தெரிந்ததாக நினைத்து கொண்டு குருஸ்தானம் கொண்டாடிக் கொள்கிற ஒருவர் தெரிந்து கொள்ளவில்லை என்று ஏற்படும் போது அதை மனசார ஒப்புக்கொண்டு அப்புறமாவது குருஸ்தானத்திலிருந்து சிஷ்யஸ்தானத்திற்கு கூச்சப்படாமல் இறங்கி வந்து தெரிந்து கொள்ளணும். யாரார் வாய் கேட்பினும் என்று திருவள்ளுவர் சொன்னார் போல, தனக்கு கீழ்ஸ்தானம் என்று நினைக்கிறவனிடமிருந்தும் தெரியாததை ஸ்வீகரித்துக் கொள்ளணும். குரு என்கிறவன் எந்நாளும் எவர்கிட்டேயும் எவரிடமும் சிஷ்யனாகவும் இருக்க தெரிந்து கொள்ளணும். இதற்கு ஸ்ரீசரணர்களே தலை சிறந்த உதாரண புருஷர். எவரிடமிருந்தும் எந்த வித்யை, கலை, அறிவியல் குறித்தும் கேட்டு கேட்டு நுணுக்கங்கள் தெரிந்து கொள்வதில் அவருக்கு இணை எவருண்டு? ஜகத்குரு என்று தாம் சொல்லப்படுவதை அவர் ஏன் மறுக்காமல் இருக்கிறார் என்று மாற்றார் ஒருவர் அவரையே கேட்டார். அப்போது அவர் முகம் கோணாமல் மனம் கோணாமல் சம்ஸ்கிருத இலக்கண விதிகளில் பகுப்ரீஹி சமாசம் என்று உள்ளதன்படி ஜகத்குரு என்றால் ஜகத் முழுதையும் தனக்கு குருவாக கொண்டவன் என்று பொருள் ஏற்படுகிறது. அதை மனத்தில் கொண்டே ஜகத்குரு என்று எனக்கு இந்த பீഠத்தின் காரணமாக ஏற்பட்டிருக்கிற பட்டத்தை ஆட்சேபியாமல் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன் என கூறினார். வழிகாட்டுகிறவன் முடிந்த மட்டில் எல்லா வழியுமே தெரிந்தவனாக தன்னை ஆக்கிக் கொள்ளணும். சதா கால வித்தியார்த்தியாக இருக்கணும். அப்படி வழியெல்லாம் வாழ்நாள் பூராவும் தெரிந்து கொண்டு சொல்கிறவனே தேசிகன். வழி கண்டவன் தான் வழி காட்டவும் முடியும். இங்கே குரு விஷயத்தில் கண்டவன் என்பதை தான் சொல்கிற விஷயத்தை அனுபவபூர்வமாக கண்டுகொண்டவன் என்று அர்த்தம் பண்ணிக்கணும். மேல்நாட்டில் சொல்கிறார்கள், பிரீச்சர் பிரயோஜனமில்லை, டீச்சர் தான் வேண்டும் என்று. பிரீச்சர் என்றால் பிரத்தியாருக்கு பிரகடனப்படுத்துகிறவர், அப்படி பண்ணுவதையே நோக்கமாக கொண்டவர் என்றும், டீச்சர் என்றாலே தம்முடைய வாழ்க்கையிலேயே பாடத்தை பின்பற்றி ஒழுகி பிறருக்கும் எடுத்து காட்டுகிறவர் என்றும் அவர்கள்
டிஸ்டிங்விஷ் செய்கிறார்கள். பிரச்சார என்ற வார்த்தையை வைத்தே ப்ரீச் ஏற்பட்டது. காட்டுவது என்பதற்கான கிரீக் வார்த்தையின் அடியாக டீச் ஏற்பட்டது என்கிறார்கள். காட்டுவது என்றால் வழிகாட்டுவதுதான். தாமே பிரத்யட்ச உதாரணமாக இருந்து காட்டுவதும் தான். அப்படி இருக்கும்போது குரு வழிகாட்டியாக மாத்திரமில்லாமல் அவரே வழியாகி விடுகிறார். வழி கொண்டு போய் முடிவாய் நிறுத்தும் குறிக்கோளும் ஆகிவிடுகிறார். வே அண்ட் த கோல் என்று பைபிள் சொல்வது. தேசிகன் விஷயமாக இத்தனையும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் சத்குரும் சந்திரசேகரம் அஸ்மதாச்சாரியவர்யஞ்ச வந்தேஹம் பவதாரகம். குருர் பிரம்மா குருர் விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நம. குருவருளும் திருவருளும் என்ற தலைப்பிலே நாம் தொடங்கியுள்ள இந்த தொடரில் முன்னுரையை முடித்து கொண்டு இன்னைக்கு பெரிய ஆழ்கடல், பெரிய சமுத்திரம் போன்ற இந்த குருவருளும் திருவருளும் என்ற தொடருக்குள்ள இன்னைக்கு நம்ம பிரவேசம் பண்ணுறோம். அதுக்கு குருவருளையும் திருவருளையும் பிரார்த்தித்து கொண்டு நாம் முன்னே செல்வோமாக. குருவை பற்றி சொல்லும்போது திருமூலர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறார். அது சொல்கிறார், தெளிவு குருவின் திருமேனி காண்டல், தெளிவு குருவின் திருநாமம் செப்பல், தெளிவு குருவின் திருவார்த்தை கேட்டல், தெளிவு குரு உரு சிந்தித்தல் தானே. நம்ம எதுக்காக குருவை நாடுறோம்னா, நமக்கு ஞானம், ஒரு அறிவு முதிர்ச்சி, அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு தெளிவு. இந்த தெளிவு நமக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றால் நாம் முதல்ல குருவனுடைய திருமேனியை தேடி நாடி காண வேண்டும். அதுக்கப்புறம் அவருடைய நாமத்தை எப்போதும் உச்சரிக்க வேண்டும். அவர் சொல்லும் வார்த்தைகளையெல்லாம் கேட்டு அதை நாம் அனுசரிக்க வேண்டும். குருவனுடைய உருவத்தை எப்பொழுதும் மனதிலே ஆழ்ந்து சிந்தித்து அதை நிலைநிறுத்தி அதையே ஒரு தியானமாக செய்ய வேண்டும். ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், குருவும் திருவும் ஒன்று தான். திருனா கடவுள், இறைவன், குரு ஆசான், ரெண்டு பேரும் ஒத்தந்தாங்கிறார் அவர். ஒன்று அவன் தானே, இரண்டு அவன், இன்னருள் நின்றனன் மூன்றினுள், நான்கு உணர்ந்தான், ஐந்து வென்றனன், ஆறு விரிந்தனன், ஏழு உம்பர் சென்றனன், தானிருந்து தான் உணர்ந்தது எட்டே அப்படிங்கிறார். அவன் ஒத்தந்தான் அப்படிங்கிறார். கடவுளுங்கிறது ஒத்தந்தான். ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் சொன்ன மாதிரி கடவுள் ஒன்று தாங்கிறார். அதே மாதிரி குருநாதனும் ஒன்று தான். எத்தனை பேர் ரூபத்தில் வேணாலும் அவர் வரலாம், ஆனால் குருங்கிற ஒருத்தர் தான் அந்த குருநாதர். அவர் ரெண்டா இருக்கார். என்னவா இருக்கார் அப்படின்னா, எப்படி மேட்டர் அண்ட் எனர்ஜி, கடவுள் சக்தியாகவும் சிவமாகவும் இருக்கிற மாதிரி இவர் அறிவாகவும் அருளாகவும் இருக்கார் அப்படின்னு. மூன்றானவன், எப்படி மூன்றானவன் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் என்று ஆக்கல் அழித்தல் காத்தல் என்ற மூன்று தொழில்களை பண்ணக்கூடிய இறைவன், முத்தொழிலாற்றும் அந்த முன்னவனானவன் மூன்று உருக்களிலே நமக்கு தெரிகிறது போல தாய் தந்தை இறைவன் மூன்றாகவும் தானே இருக்கிறார் குரு. மூன்றானவன். நான்கானவன் அவன் நான்கு வேதங்களின் உட்பொருளாக இருக்கின்றவன். நான்கு வேதங்களையும் உணர்ந்தவன் குரு.
ஐந்தானவன் அப்படின்னா பஞ்சபூதங்களையும் ஆட்டி படைக்கக்கூடியவன் இறைவன். அந்த பஞ்சபூதங்களையும் பஞ்ச இந்திரியங்களையும் பஞ்ச தன்மாத்திரைகளையும் தான் வென்று அடக்கி தன் கட்டுக்குள் வைத்திருப்பவன் குரு. ஆறானவன், ஆறு விரிந்தனன் அப்படின்னா, ஆறு அப்படின்னு சொல்லும்போது பகவான் ஆறு சக்கரத்திலையும் உரைகின்றான். என்னென்ன ஆறு சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லும்போது மூலாதாரம், சுவாதிஷ்டானம், மணிபூரகம், அநாதகம், விசுத்தி, ஆக்ஞை, இந்த ஆறு சக்கரத்திலையும் அவன் இருக்கிறான். அவனுடைய அருளை பெற்று நாம் சகசாரத்துக்கு போகும்போது அந்த இறையருள் நமக்கு கிடைக்கிறது, முக்தி கிடைக்கிறது. அதே மாதிரி குருவும் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த ஆறு சக்கரத்தையும் கடந்து நிற்கிறாராம். அவர் தன்னுடைய யோக சக்தியினால அவர் ஏழாக எப்படி இருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டார். இறைவன் 7 கடல்களையும் தாண்டியனவன், 7 அண்டங்களையும் தாண்டியனவன். எல்லாவற்றையும் தாண்டி மேலே இருக்கக்கூடிய இறைவன் அதே மாதிரி 7 சக்கரங்களையும் தாண்டி நம்மளை மேலே நல்ல கதிக்கு அழைத்து செல்லக்கூடியவரானவர் குருவானவர். எட்டானவன் யாரு? அந்த இறைவன் அவ்வளோ சுலபத்தில் எட்ட மாட்டான். குருவும் அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கிடைச்சிட மாட்டார். ஒரு நல்ல குரு கிடைக்கணும்னா அவரும் நம்ம எட்ட மாட்டார். இன்னொன்று இருக்கு, எண் குணத்தான் தாளை வணங்காத்தலை அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொன்னார். பகவானுக்கு 8 குணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். அதே மாதிரி அந்த பகவானுக்கு சமமான குருநாதனுக்கும் 8 குணங்களையும் உண்டு. அவனும் அவ்வளவு சுலபமாக நம்மால் அடைய முடியாது. எட்டானவன், அவனுக்கும் 8 குணங்கள் இருக்கின்றதால இறைவனும் குருநாதனும் ஒன்று தான். இறை அருளும் குரு அருளும் ஒன்று தான். குருவருள் இருந்தால் தானே திருவருள் கிடைக்கும். திருவருள் சேர குருவருளும் நமக்கு நிலைக்கும். இது ரொம்ப ஒரு அறிவான ஒரு நமக்கு அழகான தெளிவான திருமூலருடைய திருமந்திரத்தில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நல் முத்து இது. ஆனால் அவர் என்ன இன்னொன்று சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, மனுஷாளுக்கெல்லாம் போராது. ஏன்னா ஏதாவது சுலபமாக கிடைச்சதுன்னா அதை நம்ம புரிஞ்சிக்க மாட்டோம். ஹஸ்தலப்தேல் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா நாராயணியத்தில், ரொம்ப சுலபத்தையா ஹஸ்தலப்தே. குருவாயூரில் உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய இந்த கிருஷ்ண பரமாத்மா ரொம்ப சுலபமாக கையில் கிடச்சிருக்கானாக்கா, நெல்லிக்கனி மாதிரி கையில் கிடச்சிருக்கானே. ஏன்னா ஹந்த பாக்யம் ஜனானாம் குரு பவன போரே தத் தாவத் பாத்தி ஹந்த பாக்யம் ஜனானாம்னு சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ சுலபமாக ஏதாவது ஒன்று கிடைக்கிறது போது அதோட அருமை தெரிய மாட்டேங்கிறது. ஆனால் அந்த ஜனங்கள்லாம் என்ன பண்ணுறா தெரியுமோனோ, குருட்டினை நீக்கும் குருவினை கொள்ளார், குருட்டினை நீக்கா குருவினை கொள்வார், குருடும் குருடும் குருட்டாட்டம் ஆடி குருடும் குருடும் குழி விழுந்தனவே அப்படிங்கிறது ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொல்கிறார். என்னென்னா நம்முடைய அஜ்ஞானங்கக்கூடிய இருளை போக்கக்கூடியவர் குரு. குருன்னா பெருசுன்னு ஒரு அர்த்தம், இருளை நீக்கக்கூடியவர் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். நம்முடைய அஜ்ஞானம் என்று சொல்லக்கூடிய இருட்டை நம்முடைய மனதிலிருந்து விலக்கி போக்கி அருளொளியை உள்ளே உலப்பிலா ஆனந்தமாய தேனினீஸ்வரன்னு சொன்ன மாதிரி உள்ளோடு பெருக்கி உள்ளே ஒரு ஒளியை ஜோதியை உணர வைத்து அந்த குரு அப்படி செய்யக்கூடிய குரு அவரை போய் நாடி போய் பார்க்க மாட்டா. ஆனால் இந்த குருட்டை நீக்காமல் வெறும் வியாபார நோக்கோட விளம்பரத்தாலேயே ஒவ்வொரு ஊரை மக்களையெல்லாம் அப்படியே தன் பக்கம் ஈர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அவளெல்லாம் குருன்னு போய் நாடு எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்வாராம். அவளுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது, அவா காலில் போய் விழுந்துடுவான்னா சரி விழுந்து என்ன ஆகும்னா அதுக்கும் ஒன்றும் தெரியாத குருடு, ஞானம் கிடையாது. இதுவும் ஒன்றும் இல்லை, யாரை போய் அடையணும் தெரியாத ஒரு இந்த மக்களும் அப்படிப்பட்ட குருடு. இந்த 2 குருடுகளும் சேர்ந்து ஒன்றாக குருட்டு ஆட்டம் ஆடி அவர் தப்பு தப்பாக சொல்லிக் கொடுக்க, இவர் தப்பு தப்பாக அதை கற்றுக்க, இது கடைசியில் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லாத போக டைம் வேஸ்ட் ஆனது தவிர அவர் ஒன்றும் கிடையாதுன்ற நிலைக்கு போயிட்டு குருடும் குருடும் குழி விழுந்தவாறு 2 சேர்ந்து நரகம்ன்ற பாழ்நரக குழியில் கொண்டு போய் விழுந்துடுவா. இப்படிப்பட்டவாள் தான் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கான 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டு போயிட்டார் அவர். எங்கள் வாத்தியார் ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று ரொம்ப அழகாக இதையே சொல்லுவார். நிறைய குருமார்கள் இருக்காளாம், எங்கே பார்த்தாலும் இப்போ குருமார்கள் சிஷ்யாவை விட குரு தான் ஜாஸ்தி ஆகிட்டார். இத்தனை குருமார்களில் ரொம்ப பேருடைய இது என்னன்னாக்க சிஷ்யாவுடைய சீடர்களுடைய பொருளை அபகரிக்கக்கூடிய எண்ணம் உடையவளாக தான் இவர்கிட்ட எவ்வளவு கறக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி எண்ணத்தில் உடையவாளாக தான் இருக்காளே தவிர
அந்த சிஷ்யனுடைய மனதில் இருக்கக்கூடிய தாபங்களை போக்க வேண்டும்ங்கிற எண்ணம் உடையவர்களாக குருமார்கள் இருக்கிறதில்ல. அது ரொம்ப அப்படிப்பட்ட நல்ல குருமார்கள் ரொம்ப துர்லபமாக தான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்வார். இதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் கூட சொல்வார். குரவோ சந்தி பகவஹா சிஷ்ய வித்தாபஹாரிணஹ துர்லபா சந்தி குரவஹா சிஷ்ய சித்தாபஹாரிணஹா அப்படின்பார். பகவா சந்தி குரவஹா நிறைய பேர் இருக்கா, குரு குருன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இருக்கா. அவெல்லாம் யாருன்னா சிஷ்ய வித்த அபஹாரிணஹ, அவளை சிஷ்யாவுடைய சொத்துக்களை எல்லாம் பணங்களை எல்லாம் அபகரிக்கத்தையே தனக்கு ஒரு கொள்கையாக கொண்டவர்களாக இருப்பாளாம். ஆனால் துர்லபா சந்தி குரவஹா, சில குருமார்கள்லாம் ரொம்ப துர்லபமாக தான் கிடைப்பா. எங்கேயோ ஒரு 1000ல் ஒருத்தர் தான் அப்படி ஒரு நல்ல மாணிக்க மாதிரி ஒரு குரு கிடைப்பாளாம். அவெல்லாம் தான் நிஜமாகவே சிஷ்ய சித்தாபஹாரிணா, சித்தில் இருக்கக்கூடிய தாபத்தை ஹாரிணகா போக்கக்கூடியவர்களான அந்த குருமார்கள் ரொம்ப துர்லபமாக தான் அப்படின்னு சொல்லி இருப்பா. நம்ம பார்க்கும்போது சில குருமார்கள் எப்படி இருப்பா அப்படின்னாக்கா, சிஷ்யன் முன்னுக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னு கூட சில குருமார்கள்லாம் இருப்பாளாம். நம்ம நிறைய இதிலெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ராமானுஜரோட கதையில் கூட சொல்லுவா, இது சொல்லி கேள்வி கர்ண பரம்பரையாக, அதுக்கு என்ன ஆதாரம்னு தெரியாது. அவருக்கு அமைஞ்ச ஒரு ஆரம்ப காலத்து ஒரு குரு தன்னை இவர் மிஞ்சிட போகிறாரே, தான் சொன்ன வியாக்கியானத்துக்கு மாறுதலாக ஒரு அருமையான வியாக்கியானங்கள்லாம் கொடுத்து வராரே, பிற்காலத்தில் தன்னெல்லாம் மிஞ்சி பெரிய ஆளாக ஆகிட போகிறாருன்றதுக்காக அவர் ஒழிச்சு கட்டுறதுக்காக பிளான்லாம் பண்ணார் அப்படின்னு கூட சொல்லுவா. ஆனால் இவருடைய பெருமையெல்லாம் புரிஞ்சப்புறம் அவரே அவர்கிட்ட சீடர் ஆனார்னு சொல்லுவா. அதையும் நம்ம பின்னாடி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்னும் இந்த சில பேர் எப்படின்னா, சில சிஷ்யாலாம் குரு அவருக்கு உபநிஷத்தில் கூட இருக்குது. ஒரு சிஷ்யன் குருகிட்ட போய் பாடம் கற்றுன்னு வந்த உடனே அப்பா கேட்டார், என்னடா கற்றுண்டா, எல்லாம் முடிச்சுட்டியான்னா. கற்றுன்ட்டேன்னா. அவர் 2-3 கேள்வியெல்லாம் கேட்டார். அந்த கேள்விக்கெல்லாம் அவனால் பதில் சொல்ல முடியல. பதில் சொல்ல முடியலன்னா கேட்டால், ஏன்டா உன் குரு இதெல்லாம் சொல்லித்தரலையா அவனுக்கு அப்படின்னு கேட்டார். சொன்னோடனே அவன் சொன்னான், அவருக்கு நாலேஜே ரொம்ப லிமிட்டடுப்பா, அவருக்கே தெரிஞ்சாதானே சொல்லி தருவார், பல சமயங்களில் அவருக்கே சந்தேகம் வந்தால் என்னதான் கேட்பார்னா. இப்படிப்பட்ட சீடர்களையும் நம்ம பார்க்குறோம், இப்படிப்பட்ட குருமார்களையும் பார்க்குறோம். அதெல்லாம் இல்லாத உத்தமமான குருமார்களும் அவர்களுக்கு அமைந்த உன்னதமான சீடர்களையும் பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டாமா? எவ்வளோ பேர் இருக்கா இல்லையா, அத்தனை பேரையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அதை ரொம்ப அழகாக அனுபவிக்க போகிறோம், ஆதாரபூர்வமாக பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சொல்லிருக்கக்கூடிய பல கதைகள்லேருந்து நம்ம அதெல்லாம் அனுபவிக்க போகிறோம். அப்படி பார்க்கறதுக்கு நம்ம முதல்ல நம்ம எடுத்துக்க போகிறது யாருன்னா, சிஷ்யனை தேடி போன குருவை முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம். அப்படி சிஷ்யனை தேடி போன குரு அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குருக்கு எவ்வளோ பெருமை இருக்கணும், அவர் யார், எப்படி அவர் ஒரு குருவானார், அந்த குருவாயாய் அவர் யாரெல்லாம் தேடி போய் யாருக்கெல்லாம் ஞானோபதேசம் பண்ணினார், யாரையெல்லாம் பெரிய ஒரு பிரபலமான சீடர்களாக மாற்றினார், எப்படி ஆட்கொண்டார், எப்படி அனுகிரகம் பண்ணார், தன்னுடைய அருளாலே திருவருளை அவர்களுக்கு எப்படி சேர வைத்தார், இதெல்லாம் நம்ம தொடர்ந்து வர வாரங்களில் பார்க்கலாம். குருவுடைய சிரேஷ்டமான குணங்களை, அப்படி சீடர்களை தேடி சென்று அருள் பாலித்த குருமார்களை நம்ம தொடர்ந்து வர வாரங்களில் நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். அதுவரையும் உங்கள் அன்பன் கவிக்கண்ணன். ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சாரங்கபாணி அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு சுவாமி அப்படிங்கிறது பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். வைஷ்ணவத்தில் முக்கியமான க்ஷேத்திரமான சாரங்கபாணி கோவில் ஆறாமுதன் கும்பகோணத்தில் இருக்கிற ஒரு சுவாமி. அந்த சாரங்கபாணியோட தனையர் சர்வஜ்ய விஷ்ணு அப்படிங்கிற. அப்புறம் ஜீவன் முக்தி விவேகத்தில் என்ன சொல்ற, வித்யா தீர்த்தர் அப்படிங்கிற, வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு தன்னோட குரு பேரையும் சொல்ற. இப்ப பார்த்தேன்னா சர்வஜ்ய விஷ்ணுன்னு சொல்றார், வித்யா தீர்த்தனும் சொல்றார். அப்படின்னா இதுலேருந்தே நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம், சர்வஜ்ய விஷ்ணுங்கிறது அவரோட பூர்வாசிரம பெயரா இருந்தது. அப்புறம் இவர் சன்னியாசாசிரமத்துக்கு வாங்கிட்டதுக்கு அப்புறம் துரியாசிரம நாமம் வித்யா தீர்த்தர் அப்படின்னு இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்.
இதெல்லாம் ஜெய்மினிய நியாயமாலா அப்படிங்கிற விஸ்தாரத்திலேருந்து நமக்கு இதெல்லாம் தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் இவருக்கு சந்நியாசாசிரமத்துக்கு ஒரு குரு, இந்த வித்யாதீர்த்தர் அப்படிங்கிறவர் வித்யா குருவா இருந்திருக்கார். சந்நியாசாசிரமத்துக்கு குருவா இருந்தவர் சங்கரானந்தர் அப்படின்னு. இந்த சங்கரானந்தர் அப்படிங்கிறவர் வித்யாதீர்த்தரோட சிஷ்யர். அவர்கிட்ட தான் இந்த மாதவருக்கு சந்நியாசாசிரமம் கொடுக்கப்பட்டு அவர் வித்யாரண்யர் அப்படிங்கிற பெயரோட பிரசித்தமா இருந்தார். இவர் தான் விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துல ரொம்ப முக்கியமான ரோல். இவர் குருவா இருந்தார். ஹரிஹரன், புக்கன் அப்படிங்கிற 2 பேர், இவ 5 பேர். ஹரிஹரன் அப்படின்னு 5 பிரதர்ஸ், ஹரிஹரன், புக்கன், கம்பன், மாரப்பன், முத்தா அப்படின்னு 5 பேர். இந்த 5 பிரதர்ஸும் சேர்ந்துட்டு அப்போ ஒரு பெரிய அந்த ஏரியால ஒரு திறமையான ஆட்சியாளர்களா இருந்தா. அப்போ மாலிக் காஃபூர் முதலான படையெடுப்பெல்லாம் இருந்து அந்நியர்கள்லாம் நாட்டை ஆக்கிரமிச்சதுனால இதுலேருந்துலாம் காப்பாத்துறதுக்கு இவ அந்த 5 பேரும் சேர்ந்து ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. இந்த 5 பேரோட கைங்கரியத்துக்கு மேல இந்த ஹரிஹரன் புக்கனையும் வச்சுட்டு விஜயநகர சாம்ராஜ்யம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சமஸ்தானத்தை உருவாக்கி நம்ம தட்சிண தேசம் முழுக்கலும் பிராச்சீனமா அந்நியர்கள்டேந்து காப்பாத்தி நம்ம சனாதன வைதீக மதம் இருக்கிறதுக்கு காரணமா இருந்தவர் இந்த வித்யாரண்யர் அப்படிங்கிறவர். இந்த வித்யாரண்யருக்கு அம்பாளை குறிச்சு தபஸ் பண்ண புவனேஸ்வரி பூஜை பண்ணியிருந்தா அது சிந்தாமணி மடம்ங்கிற இடத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்குன்னு பார்த்தோம். இந்த புவனேஸ்வரி அந்த அம்பாளுக்கு பிரத்யட்சம். இந்த ஹம்பியில பார்த்தீங்கன்னா பம்பாதேவி பக்கத்திலே இந்த புவனேஸ்வரி சந்நிதியும் இருக்கு. அந்த ஹம்பியில தான் இந்த வித்யாரண்யரோட தபஸ் பண்ணின குகை இருக்கு. அந்த குகையில போய் பெரியவா தபஸ்ல இருந்தா, அங்கேயே இருந்தா. இந்த வித்யாரண்யர் அந்த இடத்துல போய் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனாலவே பெரியவா அங்க போய் இருந்தா. அங்க அப்படி ஒரு பிரசித்தமான இடம், ஹிஸ்டாரிக்கல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நமக்கு ஆன்மீகத்திலையும் பார்த்தேன்னா வித்யாரண்யங்கிற பெரிய மகான் இருந்ததுனாலேயே அதுக்கு ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அந்த இடத்தோட பவித்திரத்தை கருதி தான் பெரியவா அங்க போய் வாசம் பண்ணிட்டு இருந்தா. இவருக்கு பார்த்தேன்னா இந்த வித்யாரண்யர் சில பேருக்கெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஐபிஸ்கெல்லாம் கான்டெம்பரரி. யாருன்னா வைஷ்ணவத்துல வேதாந்த தேசிகன் அப்படின்னு சொல்றோம், அவரோட இவர் சமகாலத்தவர். அதே மாதிரி இன்னும் பல பேருக்கு அக்ஷோபிய தீர்த்தர் அப்படின்னு ஒருத்தர், சுதர்சன பட்டர்னு ஒருத்தர், இவாளுக்கெல்லாம் இவர் கான்டெம்பரரியா இருந்திருக்கு. இவரை பத்தின இன்னும் சில விஷயங்களை இவரை அபரமிவ சங்கரம் அப்படின்னு சங்கரோட மறு அவதாரம் அப்படின்னே சொல்றது. ஒரு கல்வெட்டு எங்கன்னு ஸ்ரீரங்கத்துல ரங்கநாதர் கோவில்ல இருக்கிற பிராகாரத்துல இருக்கிற சிவத்துல இருக்கிற ஒரு கல்வெட்டுல இவரை அபரசங்கரம் அப்படின்னே சொல்றது. அபரமிவ சங்கரம் அப்படிங்கிற சங்கரோட மறு அவதாரம் அப்படின்னே சொல்றது வித்யாரண்யர். அப்பேற்பட்டவர் இருந்த இடத்தினால அந்த விஜயநகர சாம்ராஜ்யத்துல ஸ்தாபிதம் பண்ணி நம்ம சனாதன மதத்துக்கு, வேதத்துக்கு, வைதீகத்துக்கு, அத்வைத சித்தாந்தத்துக்கு பல கைங்கரியம் பண்ணித்தினாலே அங்க போய் அந்த இடத்துல பெரியவா இருந்தா. அதுக்கு மேல இவருக்கு நவமடிநாதர் அப்படின்னு ஒரு பேரு. அந்த காலத்துல இந்த 13ஆம் நூற்றாண்டுலாம் மாத்வ மதம் வந்தது. மாத்வருக்கு அப்புறம் இந்த கர்நாடகத்துல அவர் அஷ்டமடங்கள்லாம் ஸ்தாபிதம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணினதுனால இந்த துவைத சித்தாந்தம் பிரசித்தமா இருந்தது. அதே மாதிரி லிங்காயத்துக்களோட வீரசைவம்லாம் ரொம்ப பிரசித்தமா இருந்தது. அவா பல மடங்கள்லாம் வச்சுட்டு இப்படி ஒரேடியா ஒரு பக்கம் பார்த்தாக்கா வைஷ்ணவமான துவைதமான மடங்கள் சித்தாந்தம், இன்னொரு பக்கத்துல ஒரே வீரசைவம் அப்படின்னு இப்படி எல்லாம் போய் என்ன ஸ்மார்த்தமான விஷ்ணு சிவன் எல்லாம் ஒண்ணு அப்படிங்கிற சொல்லக்கூடிய பரம அத்வைதமான ஸ்மார்த்தமானது எல்லாம் தேஞ்சு போயிடும் போல இருக்கிற, மறைஞ்சு போயிடும் போல இருக்கிற இடத்துல தான் வித்யாரண்யர் வந்து 9 மடங்களை ஸ்தாபிதம் பண்ணினர். இந்த துங்கா நதிக்கரையில சிங்கேரிங்கிற இடத்துல மடம், இன்னும் கரவீரம்ங்கிற இடத்துல மடம், அதே மாதிரி இன்னும் ஆமணி அப்படிங்கிற இடத்திலும் புஷ்பகிரிங்கிற இடத்திலும் இது மாதிரி பல இடங்கள்ல அவர் மடம்லாம் ஸ்தாபிதம் பண்ணினர். இந்த ஹம்பியிலேயே விருபாட்ச மடம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஹம்பியிலே அங்க ஒரு வித்யாரண்ய பீடம் இருக்கு. இப்படி பல இடங்களையும் அவர் ஸ்தாபிதம்லாம் பண்ணி அவருக்கு பிரசித்தமா இருந்தார். அந்த ஹம்பியில இந்த வித்யாரண்யர் மடம் இருக்கு. இந்த கோவில ஒட்டியே எல்லாம் இருக்கும். வித்யாரண்யர் தபஸ் பண்ண குகை பக்கத்திலேயே துங்கபத்ரா நதி, இந்த வித்யாரண்ய விருபாட்சேஸ்வர மடம். இந்த விருபாட்சேஸ்வர மடம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். இவ அந்த ஹரிஹர புக்கர்லாம் ஆச்சாரியாளா இருந்ததுனால இந்த வித்யாரண்யர் தான் ஆட்சி பண்றது. அதாவது விஜயநகரம் வித்யாநகரம் அப்படிங்கிறது விஜயநகரமா மருவி இருக்கு. இவர் பேர்லயே நாட்டுக்கு பேரையே வச்சுட்டு இவாள்கிட்ட அவ்வளவு பக்தி ஸ்ரீதியா இருந்த ராஜாக்கள்லாம். அதுல அந்த சங்கம டைனாஸ்டியில பார்த்தீங்கன்னா இவாளுக்கு அப்படி ஒரு முக்கியத்துவம் இருந்தது.
இருந்ததுனால இவாளுக்கு ராஜாக்களுக்கு உண்டான கிரீட்டம் சிம்மாசனம் முதலான பல எல்லாத்தையும் கொடுத்து இவாளோட நிழல்ல இருந்து இவாளோட ஆக்ஞையிலே ஆட்சி பண்ணிட்டு தான் நமக்கு இந்த ஹிஸ்டரி எல்லாம் சொல்றது. அதுக்குண்டான சின்னங்கள்லாம் இன்னும் இருக்கு. இன்னும் பார்க்குறோம் நாம சிங்கேரி முதலான எல்லா மடங்கள்லையும் அந்த ராஜாக்களுக்கு உண்டான லட்சணம் தோரணைகளோட இருக்கிறது காரணம் இப்படி இந்த வித்யாரண்யக்கு வந்த அந்த வாரிசுங்கிறதுனால இந்த பரம்பரையில வந்ததுனால. அப்படி இந்த வித்யாரண்ய தபஸ் பண்ண இடம் அந்த ஆசிரமம் அந்த மடத்துல பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்ரா பக்கத்துல இருக்கு. இந்த ஆச்சாரியர்கள் துங்கபத்ரால போய் ஸ்நானம் பண்ணுங்கிறது கூட இல்லாத அந்த துங்கபத்ராலேருந்து ஒரு கெனால் மாதிரி வச்சு இந்த வித்யாரண்ய மடத்துல உள்ளுக்குள்ள பெரிய முத்தம் மாதிரி இருக்கும், குளம் மாதிரி இருக்கும், அதுக்குள்ள வரும். ஒரு பக்கத்துலேருந்து ஃப்ரெஷ் தண்ணி வரும், இன்னொரு பக்கத்துல இந்த தண்ணியில வெளியில போயிட்டே இருக்கும். அது மாதிரி ரொம்ப அழகா இருக்கும். ஒரு மடம்னா உள்ளுக்குள்ள இவ்வளவு வசதியோட பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறப்பல அவ்வளவு அழகா இருக்கும். இதெல்லாம் ராஜாக்கள் பண்ணி கொடுத்தது. அதுலதான் அந்த இடத்துலயும் போய் பெரியவா இருந்தா. அப்படி முடிச்சுட்டு இந்த ஹம்பியில இருக்கிறதே எப்போ பெரியவா இருக்கிறதே எப்படி எல்லாம் நடந்தது, என்னெல்லாம் அதிசயம் நடந்து நாம இந்த ரத யாத்திரையை பத்தி முன்னாலேயே சொல்லியிருக்கேன். அப்படி நாங்க இந்த ரத யாத்திரைக்கு போறதே ஒரு பைலட் சர்வேன்னு ஒரு 5 பேர் கிளம்பி நாங்க எல்லா இடத்துக்கும் போய் முதல்ல பார்த்துட்டு வந்துட்டு நாங்க பின்னால ரத்தத்தை எடுத்துன்னு வர போறோம், பெரியவாளை ஊர்வலமா எடுத்துன்னு வர போறோம்னு சொல்லிட்டு வரணுங்கிறதுக்காக. எப்படி இருக்கு அதோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு சர்வே பண்ணிக்கணுங்கிறதுக்காக நாங்க 5 பேர் கிளம்பி போயிருந்தோம். 5 பேர் போனா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிடுச்சு. ஹாஸ்பிட்டலேருந்து ஹம்பிக்கு போனோம். நாங்க போன 5 பேர்ல ஒருத்தர் திருத்தாமரமணின்னு அவர் என்ன பண்ணினார், அவர் ஹாஸ்பிட்டல முன்னாலே இருந்ததுனால நான் இங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிறவாள்லாம் பார்த்துன்னு வரேன், நீங்க ஹம்பி போய் அங்க இருக்கிறவாள்லாம் பார்த்துனவங்க எல்லாரும் எல்லா இடத்துக்கும் போனாக்க சீக்கிரமா கவர் பண்ண முடியல அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணார், எங்க 4 பேரை மட்டும் ஹம்பிக்கு அனுப்பிச்சார். அவர் இங்கேயே தங்கிட்டார். அங்க ஹம்பியில போனா பெரியவா இருந்த காலத்துல அங்க சேதுராம சஷ்யல்னு ஒருத்தர் இருந்தார், நம்ம ஊருக்காரர். அவதான் நிறைய பெரியவா இருக்கத்தே கைங்கெல்லாம் பண்ணிக்கா. அவ குடும்பம் அங்க இருக்கு. கூட வந்தவர்ல பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரம் பண்ண குமரேசன். அவர் சொன்னார், ஹம்பியில சேதுராம சாஸ்திரிகள் குடும்பம் தான் இருக்கு, அப்பவே பெரியவா இருக்கத்தே அவள்லாம் கைங்கரம் பண்ணுவா, இப்பவும் வேணா அவளை போய் பார்க்கலாம். ஆனா சேதுராம சாஸ்திரிகள் காலமாயிட்டார், அவ புள்ள அவ சம்சாரெல்லாம் இருக்கலாம், போய் பார்க்கலாம் அப்படின்னா. சரி நாங்க தேடின்னு போனோம். அவ வீட்டுக்கு போனா அவளுக்கு இந்த எப்பொழுது போல இந்த சேதுராம சாஸ்திரிகள் காலமாயிட்டார். அந்த சேதுராம புள்ள இருந்தார், சேதுராம சாஸ்திரிகள் சம்சாரம் இருந்தா. வாங்கன்னு முன்னாலே இந்த குமரேஷன்லாம் பெரிய யாத்திரையிலே பார்த்துருக்கிறதுனால அவளுக்கு பரம சந்தோஷம். வாங்குவோன்னு சொன்னா என்ன விஷயம் எல்லாம் கேட்டா எல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்க பெரியவா இருந்த இடத்துக்குலாம் போயிட்டு துங்கபத்ரால ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வரோம் அப்படின்னா அந்த அம்மா சொன்னா, நீங்க வந்து எல்லாம் பண்ணிட்டு வாங்க, வந்து சாப்பிட்டுட்டு போகணும், நான் கூட சமையல் தயார் பண்ணிக்கிறேன்னா. ரொம்ப சாதாரண குடும்பம். நான் சொன்னேன் குமரேசன்ட்ட, நாங்க காலங்காலத்துல 7 மணிக்கு போயிட்டோம், நாம சொல்லாத கொள்ளாத பெந்திருக்கோம், 4 பேர் வந்திருக்கோம், அதனால இவாளும் சாதாரண குடும்பம், இவாளை போய் சமையல்னு சொன்னா அவளுக்கு எப்படி இருக்குமோ வசதி எல்லாம் தெரியாது, நம்ம சமையலுக்கு சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம், நம்ம திருப்பி ஹாஸ்பிட்டலில் போய் சாப்பிடலாம், அவளோட உபச்சாரத்துக்கு இதானும் டீ காஃபி இதானும் தாகசாந்தி கொடுத்தாலும் அதை சாப்பிட்டுட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு. உடனே குமரேசன், எல்லாம் ஒண்ணு வேண்டாம், நீங்க ஒரு டீயை கொடுங்க நாங்க போறோம் அப்படின்னு. அதெல்லாம் இல்லை, நீங்க சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு. அவ வல்லுக்கு டைம் பண்ணினா என்ன அப்படின்னா, அந்த அம்மா சொன்னா, நேத்திக்கு தான் இந்த சேதுராம சாஸ்திரிகளுக்கு திதி ஆயிருக்கு, சாத்தம் ஆயிருக்கு, சாத்தம் ஆயிடுச்சு, ராத்திரி படுத்துனுக்கிட்டே வெடிகாரத்தால சொப்பனத்துல பெரியவா வரா, பெரியவா வந்து 4 பேருக்கு சமையல் பண்ணி வை அப்படின்னு சொல்றா. எனக்கு ஒன்னே சந்தேகமா இருந்தது, என்ன நேத்திக்கு தானே நம்ம பித்திரு சாத்தம்லாம் பண்ணியிருக்கோம், புருஷனுக்கு பண்ணியிருக்கோம், அதுல ஏதானு குறையா, எதுக்கு பெரியவா திருப்பி 4 பிராமணாளுக்கு சமைச்சு வைன்னு சொல்றாளே அப்படின்னு. என்ன ஏதுன்னு புரியல, ஏந்துனுட்டேன். அப்புறம் தான் தெரிஞ்சது பெரியவா எதுக்கா சொல்லிருக்கான்னு. நீங்க 4 பேர் வந்திருக்கீங்க கரெக்டா, உங்களுக்கு சாதம் போடணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா எங்களுக்கு சொப்பனத்துல வந்து சொல்லியிருக்கா, அதனால பெரியவா உத்தரவு 4 பேருக்கு சமைச்சு வைன்னு சொன்னா, அதனால நான் சமைச்சு போடத்தான் போடு, நீங்க சாப்பிடணும் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டுக்கிறதே அந்த அம்மா சொல்றா, அந்த சொப்பனத்தை முதல்ல பாதி சொல்லியிருக்கா, இன்னொன்னு சொல்றா, அதுல ஒரு விஷயம் விட்டு போயிடுத்து. அந்த சொப்பனத்துல பெரியவா 4 பேருக்கு சமைச்சு வைன்னா, உடனே அவ வேண்டாம் வேண்டான்னாலும் போடுன்னு சொல்லிட்டு என்கிட்ட உத்தரவு பண்ணா கலைஞ்சு போயிடுத்து சொப்பனம். அதனால நீங்க மாட்டேன்னு சொல்லப்படாது, நீங்க வரப்போறேங்கிறதுக்காக பெரியவா எனக்கு சொப்பனத்துல வந்து கார்த்தாலே சொல்லியாச்சு 4 பேருக்கு சமையன்னு, அதனால அந்த 4 பேர் நீங்க தான் சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும் அப்படின்னு. எங்களுக்கு ஒரே விக்கிச்சு போயிடுத்து, ஆச்சரியமா ஷாக்கா இருந்தது. நாம் எங்கேயோ ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து கிளம்பி வந்தது 5 பேர் வந்திருக்கோம், அதுல ஒருத்தர் ஹாஸ்பிட்டலே தங்கிட்டார், மீதி 4 பேர் கிளம்பி ஹம்பிக்கு வரோம் அப்படின்னா, அன்னைக்கு வெடிகார்த்தாலே பெரியவா சொப்பனத்துல போய் 4 பேருக்கு சமையல் பண்ணி வைய வேண்டாம் வேண்டாம்னாலும் போடு அப்படின்னு சொல்றா. அப்படின்னா பெரியவாளோட பிரத்யட்சமா இன்னைக்கும் இருந்துட்டு என்னைக்கும் இருந்துட்டு நம்ம கூடவே இருந்துட்டு நமக்கு அனுகிரகத்தை எப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படிங்கிறது எல்லாம் இந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் நமக்கு
உணர்த்துறது. அப்படி அந்த இந்த ஹம்பி அப்படிங்கிறது ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு இடம்தான். அவசியம் எல்லாரும் போய் பார்த்துட்டு வரணும். அந்த ஹம்பிக்கு போனா ராமரோட ஸ்மரணை ராமாயணத்துல அப்படியே இருக்கிறாப்புல ஊறினாப்புல இருக்கும். ராமாயண நிகழ்ச்சியெல்லாம் பார்க்கறாப்புலயே இருக்கும். எத்தனையோ இடிபாடுகளுக்கு அப்புறம் தான் இருக்குன்னா கூட நமக்கு அந்த சாநித்தியத்தை உணர்றாப்புல இருக்கு. அதே மாதிரி பெரியவா, இப்படி ராமரும் பெரியவாளும் சேர்ந்து பாதம் பட்ட இடம் அப்படின்னா அதோட சாநித்தியத்துக்கும் அதோட பெருமைக்கும் வேற என்ன சொல்லணும். அதனால அவசியம் நாம லைஃப்ல ஒரு தரமானும் போய் இந்த ஹம்பி எல்லாம் சுத்தி பார்த்துட்டு வரணும். அப்படி அந்த கிஷ்கிந்த அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடம், அதுல போய் அதுல பெரியவா யாத்திரை பண்ணியிருந்தா. அப்படி பண்ணிட்டு வரத்து அங்க அக்கறைக்கு போனோம். பரிசல் உண்டு, தோணியெல்லாம் உண்டு இந்த துங்கபத்ரால. அதுலதான் தோணியில உட்காந்து பரிசல்ல உட்காந்து அந்த பக்கம் போனா, அந்த பக்கத்துல போனா சிந்தாமணி மடம் அப்படின்னா அந்த பக்கம் ஆனைகுந்தி அப்படின்னு பேரு, அந்த இடத்துக்கு பேரு. அந்த ஆனைகுந்திக்கு போனா பெரியவா. அந்த ஆனைகுந்தி சம்ஸ்தானம் அப்படின்னு ஒண்ணு பெரிய சம்ஸ்தானம், அதுக்கு சேர்ந்தது. இந்த ஹாஸ்பிட்டல் சிந்தாமணி மடம், இந்த சிந்தாமணி மடத்தோட இடம் அந்த ஆனைகுந்திலையும் இருக்கு. அங்க போய் பெரியவா தங்கி இருந்த ஆனைகுந்தியில. அந்த ஆனைகுந்தியில பக்கத்துல பார்த்தேன்னா எந்த இடத்துல ஒரு மரம் இருக்கு, அந்த மரத்துக்கு அடியிலேயும் தான் வாலிக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் சண்டை நடந்தது. இவர் பின்னால இருந்துட்டு இங்கேருந்து அம்பை எய்து வாலிய சம்ஹாரம் பண்ணார் அப்படின்னு ராமாயணத்துல படிக்கிறோமோ இல்லையோ. எந்த இடத்துல எந்த ஸ்பாட்ல ராமன் நின்று வாலி மேல பானம் போட்டாரோ அந்த ஸ்பாட் இருக்கு. அந்த இடத்துல ராமர் பாதெல்லாம் பிரஷ்ட பண்ணி அது ஜனங்கள்லாம் எந்த இடத்துல வாலி ராமபானம் பட்டு கீழே விழுந்து மோட்சத்தை அடைஞ்சானோ அந்த இடம் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் பெரியவா போய் பார்த்துட்டு வந்தா. மதங்கர் ஆசிரமம் அப்படின்னு, அந்த மதங்காசிரமம் அவ்வளவு ரம்யமா இருக்கும். அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு பெரியவா இந்த ஆனகுந்தியில அடுத்தது யாத்திரையில இருக்கா. அதை நாம தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கைம்மாறு கொடுத்தல். இருகை யானையை ஒத்திருந்து என் உளக்கருவை யான் கண்டிலேன் கண்டது எவ்வமே வருக என்று பணித்தனை வானுளோர்க்கு ஒருவனே கிற்றிலேன் கிற்பன் உண்ணவே உண்டோரு உண்பொருள் என்று உணர்வார்க்கலாம். பெண்டிர் ஆண் அலி என்று அறி ஒன்கிலை தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் தொண்டனேற்கு உள்ளவா வந்து தோன்றினாய் கண்டும் கண்டிலேன் என்ன கண்மாயமே மேலை வானவரும் அறியாததோ மேலை வானவரும் அறியாததோ கோலமே என்னை ஆட்கொண்ட கூத்து
கூத்தனே ஞாலமே விசும்பே இவை வந்து போம் காலமே உனை என்று கொல் காண்பதே காணலாம் பரமேகட்கு காணலாம் பரமேகட்கு காணலாம் பரமேகட்கு இறந்ததோர் வாணிலா பொருளே இங்கோர் பார்ப்பன பாணனேன் படிராக்கையை விட்டுனை பாணனேன் படிற்றாக்கையை விட்டுனை ஊணுமாறு அறியேன் புலன் போற்றியே போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றேன் போற்றி என்றும் புரண்டும் புகழ்ந்தும் நின்று ஆற்றல் மிக்க அன்பால் அழைக்கின்றேன் ஏற்று வந்தெதிர் தாமரை தாளூரும் கூற்றம் அன்னதோர் கொள்கையன் கொள்கையே கொள்ளும் கில்லனை அன்பரிற்பூய்ப்பணி கள்ளும் வண்டும் அராமலர் குன்றையான் நள்ளும் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும் நள்ளும் கீழுளும் மேலுளும் யாவுளும் எள்ளும் எண்ணையும் போல் நின்ற எந்தையே எந்தையாய் எம்பிரால் மற்றும் யாவர்க்கும் தந்தை தாய் தம் பிராந்தனக்ககுதிலான் முந்தியன் புகுந்தனன் யாவரும் சிந்தையாலும் அறிவரும் செல்வனே சிந்தையாலும் அறிவரும் செல்வனே செல்வம் நல்குறவின்றி விண்ணோர் புழு செல்வம் நல்குறவின்றி விண்ணோர் புழு புல்வரம்பின்றி யார்க்கும் அரும்பொருள் எல்லையில் கழல் கண்டும் பிரிந்தனன் கல்வகை மனத்தேன் பட்ட கட்டமே கட்டறுத்து எனை ஆண்டு கண்ணார நீரு இட்ட அன்பரோடு யாவரும் காணவே பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை பட்டி மண்டபம் ஏற்றினை ஏற்றினை எட்டினோடு இரண்டும் அறியேனையே அறிவனே அமுதே அடிநாயினே அறிவனாகக் கொண்டோ என்னை ஆண்டது அறிவிலாமை என்றே கண்டது ஆண்ட நாள் அறிவிலாமை என்றே கண்டது ஆண்ட நாள் அறிவனோ
அல்லனோ அருள் ஈசனே, அறிவனோ அல்லனோ அருள் ஈசனே. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம், பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே, குரு சந்திரசேகரரே, ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே, 68 பீட்டபதி காலேரோ, ஏழுலகும் பூப்பவரே, காப்பவரே கரப்பவரே, எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே, உறங்கிடுவீர்காலே, அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே, அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே,
எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.